नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपनु स्वागत है। बराबर, आजनो आपणो विषय है धोरण 9 हिंदी। तो हिंदी में बात करते हैं तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है चौथा चैप्टर, कर्ण का जीवन दर्शन। बराबर, तो उनका एक भाग हमने देखा। उनके कवि कौन है तो यह भी आपको याद रह गया होगा। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनकी जो रश्मि रथी है उनमें से यह लिया गया है। और इनका साहित्य प्रकार क्या है तो इनका साहित्य प्रकार खंड काव्य है। बराबर, यह सब आपने जान लिया है। तो कर्ण का जीवन दर्शन, जब महाभारत, आगे हमने ऐसा देखा कि महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब कर्ण के पास श्री कृष्ण जाते हैं और उन्हें पांडव श्रेष्ठ घोषित करके पांडवों के पक्ष में लेना चाहते हैं। लेकिन कर्ण ने जन्म से आज तक कई तरह के अपमान सहन किए और अन्याय भी सहन किया। तब सभी अपमान और अन्याय में दुर्योधन ने उसको साथ दिया था और वह कर्ण दुर्योधन को ही अपना श्रेष्ठ मित्र समझता है। इसलिए वह अपने भाइयों पांडवों के साथ नहीं मिलकर युद्ध में दुर्योधन के साथ ही रहना चाहता है। उन्हें पता है कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, उनकी पराजय होने वाली है, फिर भी वह दुर्योधन का ही साथ निभाते हैं। तो इस कृति में हम कृष्ण कहते हैं, हमने आगे देखा प्रथम पंक्ति में कि कर्ण ऐसा चाहते हैं कि मेरे हाथों से सदा दान की जो नदियां हैं वह बहती रहे और निर्धनों को भरती रहे। तो कृष्ण कहते हैं कि राजमहल मिले तो आपको हम राजमहल दिलवाएंगे, आपको राज गादी दिलाएंगे। तब कर्ण कहते हैं कि राज्य क्या है, तुच्छ है, बहुत कम समय के लिए सुख सुविधा है, बहुत कम और ज़्यादा तक उनमें अधिक मात्रा में, प्रभुत मात्रा में क्या मिलता है तो ढेर सारी चिंताएं मिलती है। राज्य, जो नर राज्य पाता है उसे ढेर सारी चिंताएं मिलती है और बहुत ही कम अत्यल्प मात्रा में उन्हें सुख सुविधा मिलती है, थोड़ा चमक दमक मिलता है। लेकिन यह सब कुछ यहाँ छोड़कर ही जाना है, ऐसा कर्ण ने कहा है श्री कृष्ण को। तो आगे देखते हैं हम। बराबर, तो उनके कवि कौन है तो यह भी आपको याद रह गया कि कर्ण का जीवन दर्शन, उनमें जो उनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, खंड काव्य है इनका साहित्य प्रकार। और रामधारी सिंह दिनकर का जो रश्मि रथी है उनमें से यह कविता लिया गया है। तो कर्ण ऐसा समझने लगता है कि जो वैभव विलास है वह कुछ क्षण के लिए है, उनसे कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे वैभव विलास की कोई चाह नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, ऐसा कहा कर्ण ने कि मुझे वैभव विलास की कोई चाह नहीं, यानी कि मुझे कोई वैभव विलास प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं और मुझे अपनी तो कोई परवाह भी नहीं है। એટલે कर्ण એમ કહે છે કે મને वैभव विलासની કોઈ ઈચ્છા નથી ને મને મારી કોઈ चिंता પણ નથી। એમ मैं बस यही चाहता हूँ कि अपने हाथों से, अपने हाथ केवल यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता बहती रहे, निर्मल करतल से झरती रहे। એટલે કે દાનની હું દાન કરતો રહું એટલે મારા દાનની નદીઓ સતત વહેતી રહે અને હું દાન કરતો રહું અને ગરીબો છે તેના એને ભરતો રહું। તું છે રાજ્ય क्या है केशव, क्या नर पाता है, क्या नर वैभव विलास, એટલે કે આ રાજ્ય છે તે તું જ છે, એનાથી નર એટલે કે એનાથી પુરુષો છે એને શું મળવાનું છે। તો बहुत चिंता प्रभुत એટલે કે ખૂબ પ્રમાણમાં ચિંતા મળશે, અત્યલ્પ હાસ એટલે કે થોડી ઘણી ખુશી મળશે, कुछ चाकचिक्य એટલે કે થોડીક ચમકદમક મળશે, कुछ क्षण के लिए विलास એટલે કે થોડોક સમય સુધી એને આનંદ મળશે। પરંતુ पर वह भी यहीं गवाना है, परंतु ये पण अहींया ज खोवानुं छे। कुछ नहीं साथ लई जाना એટલે આપણે મૃત્યુ થવાનું છે ત્યારે કાંઈ પણ સાથે લઈ જવાના નથી। मुझसे जो मनुष्य जो होते हैं, कारण शू कहे मुझसे એટલે કે મારા જેવા जो माणस होय ते शुं करे, कंचन का भार नहीं ढोते એટલે કે તે सोनू हो एनो भार उपाड़ता नहीं। पाते हैं धन बिखारने के लिए, लाते हैं रतन लूटाने के लिए। એટલે કે कर्ण कहे कि मारा जेवा माणस होय ते सोनानो એને मोह न हो, एम
ધન મેળવે છે તો તે પણ બીજાને આપવા માટે, વહેંચવા માટે. લાવે છે રતન એટલે કે રત્નો લાવે છે તો એ પણ બીજાને આપવા માટે, બીજા પાસે લૂંટાવા માટે. જગ છે કભી કુછ નહીં લેતા એટલે કે કર્ણ કહે છે કે મારા જેવા માણસો હોય, મારા જેવા પુરુષો હોય, દાની પુરુષ, એ જગ એટલે કે જગત પાસેથી ક્યારેય કંઈ લેતા નથી. દાન હી હૃદય કા દેતા હે એટલે કે જગ છે કુછ નહીં લેતે, દાન હી હૃદય કે દેતે એટલે કે જગતમાંથી કંઈ લેતા નથી અને હૃદયના દાન કરીએ છીએ. બરાબર, અહીં સુધી આપણે આગલા તાસની અંદર જોયું હતું. હવે આગળ વધીએ કે પ્રસાદો કે કનકાબ શિખર હોતે હે કબૂતરો કે ઘર. પ્રસાદ, પ્રાસાદ એટલે કે રાજમહેલ, તો પ્રસાદો કે કિનકાબ એટલે કે જે રાજમહેલને શિખરો હોય તે કેવા, તો પ્રસાદો કે કનકાબ શિખર એટલે કે રાજમહેલના જે સોનેરી શિખરો હોય, બરાબર, સોનેરી ટોચ હોય. ત્યાં કીધું છે પ્રાસાદ, પ્રાસાદ એટલે કે રાજમહેલ, તો રાજમહેલના જે સોનેરી કનકાબ, કનકાબ એટલે કે સુનહરા, સુનહલ એટલે કે સોનેરી, સોનેરી જે શિખર એટલે કે જે રાજમહેલની સોનેરી શિખરો હોય તે કોની ઘર હોય, તો હોય છે તે કબૂતરોનું ઘર. એટલે કે જો આ કોઈ પણ રાજમહેલ છે, બરાબર, તો રાજમહેલમાં આવા ઉપર આવી ટોચ હોય તો એ સોનાની, સોનેરી રંગની હોય, સુવર્ણ રંગની, બરાબર. તો રાજમહેલ की जो सोनेरी, એમ શું કીધું કે પ્રાસાદો કે જો કનકાબ શિખર હોતે હે કબૂતરો કે ઘર એટલે કે રાજમહેલના જે સોનેરી શિખરો હોય તે કબૂતરોના ઘર હોય. સતા, કિરીટ, મણિ, મોહ, આસન કરતે હે મનુષ્ય કો તેજ ક્ષણ એટલે કે સતા છે, લાલસા છે, બરાબર. પછી કિરીટ એટલે કે મુગુટ, જો યાદ રાખજો કિરીટ શબ્દ છે એનો અર્થ શું થાય, મુગટ. એ આપણા તમારા માટે નવો શબ્દ છે એટલે યાદ રાખવાનું છે. કિરીટ શબ્દનો અર્થ થાય મુગટ. તો સતા નહીં, અહીંયા પ્રાસાદો કે કિનકાબ શિખર હોતે હે કબૂતરો કે ઘર એટલે કે રાજમહેલ છે એના જે શિખરો હોય તે શેના હોય, તો તે કબૂતરોના ઘર હોય, બરાબર. પણ મહલો મેં ગરુડ નહીં હોતા, પરંતુ ગરુડ છે તે ક્યારેય હોય નહીં. જો આ સોનાનું મહેલ છે, બરાબર, મહેલની જે આ કિનકાબ જે કિનરીઓ છે, બરાબર, તો એમાં કબૂતરો છે તે એના ઘર હોય એટલે કે કબૂતરો એમાં માળા બાંધે, પરંતુ ગરુડ છે તે ક્યારેય મહેલોમાં આવે નહીં. આ તમારા માટે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ગરુડ કહા નહીં રહેતા, તો હમ બતા सकते हैं कि गरुड़ महलों में, राजमहल में नहीं रहते, बराबर. राजमहल में कौन रहते हैं, तो राजमहल में कबूतर भी रह सकते हैं. तो महलों में गरुड़ न होता, कंचन का कभी कंचन पर कभी नहीं सोता यानी कि स्वर्ण बिछोरे हैं उनमें कभी भी गरुड़ सोते नहीं એટલે કે સોનાનું જે પાથરણું હોય, સોનાના પાથરણા પર ક્યારેય ગરુડ સૂય નહીં. ગરુડ છે તે કહેવાય રાજા કહેવાય, બરાબર, પક્ષીરાજ ગરુડ, પરંતુ તે સોનાના આસન પર ક્યારેય સૂય નહીં. સ્વર્ણિમ બિચ્છર પર કભી वह नहीं सोते. तो राजमहल में गरुड़ नहीं न होते, कंचन पर कभी नहीं सोते એટલે કે તે સોના ઉપર ક્યારેય સૂય નહીં. बसता है कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में એટલે કે ગરુડ ક્યાં રહે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે બસતા હે કહી પહાડો મેં એટલે કે રહે છે. ગરુડ ક્યાં રહે છે, તો ગરુડ રહે છે પહાડોમાં. એ મહેલની અંદર રહેતો નથી, એ તો પહાડ હોય એમાં જ રહે છે. પછી ક્યાં રહે, તો બસતા હે વહ કહી પહાડો મેં સૈલો की फटी दरारों में. सैल, सैल એટલે પણ પહાડ, ચટ્ટાન થાય, तो सैलो की फटी दरार, दरार એટલે કે तिराड़. जो रेखा की तरह जो अवकाश है उसे दरार कहते हैं, यानी कि जो यहाँ फटी हुई जो तिराड़ है, बराबर, એટલે કે આપણે ખબર હોય તો આપણે કહેતા હોય કે તળ ઘણા બધા પથ્થર એવા હોય કે એમાં તૈડો પડેલી હોય મોટા પથ્થરોમાં, તો ગરુડ છે એવા તિરાડો હોય એમાં રહે છે. એટલે કે રહેતા હે, તો ગરુડ ક્યાં છે, તો ગરુડ કહે છે કે બસતા હે કહી પહાડો મેં, ગરુડ છે તે ક્યાંક પહાડોમાં રહે છે. અને સૈલો કી ફટી દરારોમાં, અને પહાડો હોય એની જે ફાટેલા જે ચટ્ટાન હોય એટલે કે મોટા મોટા શિખરો હોય, મોટા મોટા પાણા ફાટેલા હોય, એની તેરાડો હોય એમાં ગરુડ રહે છે. એ સોનાના મહેલમાં રહે નહીં. होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होते हैं तपह नितः तपक्षीण એટલે કે જે માણસ છે, जिस मनुष्य है वह सुख समृद्धि के अधीन हो जाते हैं, वह उनका तपक्षीण हो जाता है, यानी कि उनकी जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है. तपक्षीण होना यानी कि उनका प्रभाव नष्ट होना. જે માણસ છે તે સુખ સમૃદ્ધિને આધીન હોય, બરાબર,
કોઈ પણ માણસ છે સુખ સમૃદ્ધિને આધીન હોય તો એનું જે પ્રભાવ છે, એની જે શક્તિ છે તે દરરોજ ને દરરોજ ઘટતી જાય. જેને સુખ સુવિધા પૂરતા પ્રમાણમાં મળે, અહીં કર્ણ શું કહેવા માગે છે કે જે માણસ છે એને સુખ સુવિધા પૂરતા પ્રમાણમાં મળતી હોય, જેને સંઘર્ષ જ ન કરવો પડે, એને જે એની શક્તિ છે, એનો પ્રભાવ છે તે ઘટતો જાય. તો હોकर સુખ સમૃદ્ધિ કે આધીન માનવ હોતા है नित तपक्षीण, એટલે કે જે માણસ છે તે સુખ સમૃદ્ધિને આધીન હોય, એનું નિત્ય એટલે કે નિત હંમેશા એનું તેજ છે તે હણતું જાય એટલે કે ઘટતું જાય. સતા કિરીટ મણિમય આસન કરતે મનુષ્ય તેજ હરણ, એટલે કે સત્તા છે એટલે કે એ રાજપલટ છે, બરાબર, રાજપાટ છે, પછી કિરીટ એટલે કે મુગટ છે, અને મણિમય આસન એટલે કે જેનું રાજ સિંહાસન છે, એ કરતે હે મનુષ્ય કો તેજ હરણ, એટલે કે તે માણસનું જે તેજ, માણસની જે શક્તિ છે, માણસનો પ્રભાવ છે એનું હરણ કરે છે. તો તેજ હરણ એટલે કે કોણ તેજ હરણ કરે? માણસનું તેજ છે એનું હરણ કોણ કરે? એટલે કે માણસનો પ્રભાવને કોણ નષ્ટ કરે? તો સત્તા એટલે કે જે રાજપાટ છે, પછી રાજ આસન છે, રાજ સિંહાસન છે, અને રાજમુગુટ છે, એ માણસના પ્રભાવ છે એને નષ્ટ કરે છે, બરાબર. તો मानव के तेज को कौन हरण करता है? तो सत्ता, मणिमुकुट और राजपाट, राज सिंहासन और मणिमुकुट એટલે કે જે કિરીટ છે એટલે કે રાજ મુગુટ છે તે. તો સત્તા, કિરીટ, મણિમય આસન કરતે હે મનુષ્ય કો તેજ હરણ, નર હે વૈભવ હેતુ લલચાતા હૈ, એટલે કે જે માણસ, જે પુરુષ છે તે નરભવ વૈભવ હેતુ, વૈભવ એટલે કે સુખ સુવિધાઓ માટે લલચાય છે, પર વહ મનુજ કો ખોતા હૈ, પરંતુ તે પોતાની મનુષ્યતા છે એને ખોઈ દે છે એમ, એટલે કે એનામાં જે સામર્થ્ય છે, પુરુષાર્થ છે તેને ખોઈ દે. જે માણસ છે તે વૈભવ માટે લલચાઈ જાય, અહીંયા કૃષ્ણ છે એને વૈભવનું એટલે કે સુખ સુવિધા છે એની લાલચા આપે છે કર્ણને. તો કર્ણ કહે છે કે જે માણસ છે તે વૈભવ હેતુ લલચાઈ જાય છે, એનું જે રોજનું માટેનું જે પ્રભાવ છે તે ધીમે ધીમે નષ્ટ થઈ જાય એમ. તો જે માણસ છે તે આમ લાલચા હેતુ લલચાઈ જાય છે, એ માણસ છે તે મનુજ, અપને મનુજ કો એટલે કે પોતાની જે પુરુષાર્થ, પોતાની તાકાત છે એને ખોઈ દે છે, બરાબર. એ આપણે જોઈએ. હવે ચાંદની પુષ્પ છાયા में पल नर गले बन जाते સુમધુર કોમલ, એટલે કે જે માણસ છે એની શીતળ છાયામાં, એટલે કે એનું ખૂબ જ સુખ સુવિધામાં જેનું જીવન વ્યતીત થાય છે તે કેવું હોય? તો તે કોમળ હોય છે, બરાબર. તો એનું શરીર છે તે કોમળ હોય, એટલે કે તે સંઘર્ષ કરી શકતો નથી. ચાંદની એટલે કે શીતળતા હોય, પુષ્પ છાયા એટલે કે ફૂલોની છાયા હોય, એમાં જે માણસ છે તેનું જીવન વ્યતીત થાય. ચાંદની પુષ્પ છાયા મેં પલે એટલે કે એમાં જે માણસ છે એનું ભરણ પોષણ થાય, એટલે કે એમાં જે માણસ છે એનું પાલન થાય છે. વહ નર ગલે બન જાતે હે સુમધુર ઓર કોમલ, એટલે કે એ માણસ છે એ કેવા બની જાય? એ માણસ છે એનું શરીર છે તે સુમધુર અને કોમળ બની જાય છે. પર વહ અમૃત ક્લેશ પીએ બિના આતાપ અંધળ કે જીએ બિના વહ પુરુષ નહીં કહેલાતા, પરંતુ એ માણસ, જે માણસ છે એને ખૂબ સુખ સુવિધાઓ મળે, ખૂબ શીતળતામાં એનું પાલન પોષણ થાય, અને એનું જે શરીર છે એ પણ કોમળ બની જાય, પરંતુ અમૃત ક્લેશ પીએ બિના, પરંતુ અમૃતનું જે ઘૂંટડા એટલે કે અમૃતનું પાન કર્યા વિના, એટલે કે અમૃત છે એવું પાણી છે કે જે એનાથી માણસ છે તે અમર બની જાય. તો અમૃતને પીધા વિના આતાપ અંધડ મેં જીયા બિના, આતાપ એટલે કે આતેપ એટલે કે જે તડકો હોય, તેજ હોય એમાં, અને અંધડ એટલે કે આંધી હોય એમાં. તો તેજ હોય એટલે કે ખૂબ તડકો હોય કે ખૂબ આંધી હોય, એમાં જીવ્યા વગર જે માણસ રહે છે વહ પુરુષ નહીં કહેલાતા, પરંતુ તેને પુરુષ ના કહી શકાય, કારણ કે એનામાં એટલી તાકાત રહી ન હોય, એને પૂરતી સુખ સુવિધા મળતી હોય, એના કારણે એની તાકાત છે તે નષ્ટ થઈ ગઈ હોય. વિઘ્નો કો વહ નહીં હિલા શકતા, એટલે કે એના ઉપર કોઈ મુશ્કેલી આવે તો એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી. તો કોણ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નથી નીકળી શકતો? કે જે માણસ છે એનો ઉછેર ખૂબ જ સુખ સુવિધાઓમાં થયો હોય, એને ખૂબ શીતળતા મળી હોય, એનું પાલન પોષણ છે એ ખૂબ જ પુષ્પ છાયામાં એટલે કે ખૂબ શીતળતાથી થયું હોય, એને ક્યારેય અમૃત છે એનું પાન ન કર્યું હોય, તે ક્યારેય તડકામાં કે તુફાનમાં નીકળ્યા ન હોય, એ માણસ છે એ પુરુષ ન કહી શકાય, કારણ કે એ વિઘ્નનો સામનો કરી શકે નહીં.
ઉડતે હે જંજવાતો મેં પીતે હે વારી પ્રપાતો કે, જો એ પોતાની વાત કરી કે કર્ણ જેવા માણસ હોય તે શું કરે, તો ઉડતે હે જંજવાતો મેં, તો જંજવાત એટલે કે તુફાન, તુફાનની અંદર તુફાનોમાં ઉડે છે. પછી પીતે હે જો વારી, વારી એટલે કે પાણી, પીતે હે વારી એટલે કે પાણી પીવે છે કોના, તો પ્રપાતો મેં, પ્રપાત એટલે કે ઝરણા, તો ઉડતે હે તુફાનો એટલે કે જે કર્ણ જેવા છે, કર્ણ ગરુડ પોતાને ગરુડ સમાન માને, તો ગરુડ છે પક્ષીરાજ, તો ગરુડ कहाँ ऊपर उड़ता है, तो गरुड़ झंझवात यानी कि तूफानों में उड़ता है और वह प्रपातों का यानी कि झरने का पानी पीता है गरुड़। तो उड़ते हैं झंझवातों में पीते हैं वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, अयन यानी कि घर, सारा आकाश जिसका घर है वह विष घर भुजंग भोजन जिसका, भुजंग यानी कि विषेला साप, विष घर यानी कि विष का जो घर है એટલે કે ઝેરનું ઘર કહી શકાય એવા સાપ છે એ જ જેનું ભોજન હોય। જ્યાં ગરુડની વ્યાખ્યા કેવી કરણ આપે છે કે તુફાનોમાં જે ઉડે છે, પાણી ઝરણાના પાણી જે પીવે છે અને આખું આકાશ છે, આખું આકાશ આખું ગગન છે એ એનું ઘર છે। વિષેલા સાપ એટલે કે જે ઝેરી સાપો છે એનું ભોજન છે। વિષે વિષ ઘર ભુજંગ ભોજન जिसका वे ही फणीबंध छुड़ाते એટલે કે તે જ ફણીબંધ, ફણીબંધ એટલે કે જે નાગપાસ એટલે કે જે નાગો દ્વારા, નાગ એટલે કે સર્પ દ્વારા જે બાંધન હોય એને નાગપાસ કહેવાય, તો ફણીબંધ વહી છુડાતે હે એટલે કે એ જ ફણીબંધ એ જ નાગપાસ એટલે કે એ જ મુશ્કેલીમાંથી ગમે એને બહાર કાઢી શકે એમ। ધરતી કા હૃદય જોડાતે હે અને ધરતી સાથેનો સહૃદયતા પાવે છે એટલે કે સહૃદયતાનો નાતો જોડે છે। તો ધરતી છે એને શીતળતા અપાવે છે એટલે કે એ જ ધરતીને શીતળતા અપાવે કોણ, તો ગરુડની વાત કરી, ગરુડ છે એની શું કહે છે કે तूफानों में जो उड़ता है, झरनों का वह जो पानी पीता है, सारा आकाश जिसका घर है, विषेला साप जिसका भोजन है, वही सबको फणीबांध से छुड़ाता है એટલે કે તે જ બધાને ફણીબંધ એટલે કે નાગપાસ હોય એમાંથી છોડાવે છે। ધરતી કા હૃદય જોડાતા એટલે કે ધરતી સાથે સહૃદયતાથી જોડાય છે। મેં ગરુડ એટલે કે કૃષ્ણ, મેં ગરુડ હું એમ, મેં ગરુડ કૃષ્ણ, મેં પક્ષીરાજ એટલે કે કર્ણ કહે છે કે હે ગરુડ આવો હું ગરુડ છું। ગરુડ આવું હોય, ગરુડની વ્યાખ્યા શું આપી કે ઉડતે હે झंझावातों में पीते हैं वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका विश्व घर भुजंग भोजन जिसका वे ही फणीबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं અને એ જ ફણીબંધમાંથી છોડાવે ને એ જ ધરતી છે એનું હૃદય છે। તો मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ और मैं हे कृष्ण मैं पक्षीराज हूँ, मैं गरुड़ हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज એટલે કે મને માથા પર એટલે કે મને મસ્તક પર મુગટ નથી જોતો એમ। સિર પર ન ચાહીએ તાજ, દુર્યોધન હે વિપત, દુર્યોધન પર હે વિપત ઘોર એટલે કે દુર્યોધન ઉપર આજે ખૂબ મુશ્કેલી છે। દુર્યોધન કોણ હતો, તો દુર્યોધન છે તે કૌરવોનો શ્રેષ્ઠ હતો પરંતુ કર્ણ છે એનો મિત્ર હતો। તો દુર્યોધન પર વિપદ હે ઘોર, શકતા નહીં કિસી વિષ ઉસે છોડ એટલે કે કોઈ વિષ છે એને પણ છોડી શકે નહીં। શકતા નહીં કિસી વિષ ઉસે છોડ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનું વિષ છે એને આ ઘોર આપત્તિ છે એમાંથી મુક્ત કરાવી શકે નહીં। રણખેત પાટના હે મુજકો એટલે કે રણખેત, રણખેત એટલે કે જે યુદ્ધ મેદાન છે, યુદ્ધ મેદાન છે એ મારે પાટના હે મુજકો એટલે કે એ મારે એમાં ઢેર લગાના એટલે કે એમાં મારે ઢગલાઓ કરવા છે। રણખેતમાં મારે જવું છે એટલે કે યુદ્ધ મેદાનમાં મારે જવું છે અને ત્યાં યુદ્ધ કરવું છે। અહીં પાસ કાટના હે મુજકો એટલે કે આ જે દુર્યોધન છે એના ઉપર મુશ્કેલી છે એટલે કે એના ઉપર નાગપાસ છે બરાબર, તો એ મારે એને છોડાવવું છે, નાગપાસમાંથી દુર્યોધનને છોડાવવો છે બરાબર। તો અહીં સુધી આપણો પાઠ હતો। છતાં એક વખત હજી ફરી વખત રિવિઝન કરીએ અડધું જે આજનું કરાવ્યું તે। પ્રસાદો કે કિનકા શિખર હોતે હે કબૂતરો કે ઘર એટલે કે રાજમહેલના જે શિખરો હોય તે કબૂતરોના ઘર હોય। મહેલો મેં ગરુડ ન હોતા કંચન કા ભાર કભી નહીં ધોતા એટલે કે મહેલો છે એમાં ગરુડ રહે નહીં અને ક્યારેય કંચન છે એટલે કે સોનું છે એના ઉપર ક્યારેય તે સોય નહીં, સોનાના જે પથ્થારી હોય એના ઉપર તે સૂઈ નહીં। બસતા નહીં પહાડો મેં શૈલો કે ફટી દરારો મેં એટલે કે તે ગરુડ છે તે ક્યાં રહે છે, તો ગરુડ છે તે બસતા હે વહ પહાડો મેં એટલે કે વહે છે ગરુડ છે તે રહે છે ક્યાંક પહાડોમાં અને પહાડોની ફાટેલી જે તિરાડો હોય એમાં।
होकर सुख समृद्धि के सुख सुविधाओं के अधीन मानव होता है तपह नित तपह क्षीण એટલે કે જે માણસ સુખ સુવિધાઓને આધીન થઈ ગયો હોય એ માણસ છે એનું તપહ એનું તેજ છે તે દરરોજને દરરોજ નષ્ટ થતું જાય। સત્તા કિરીટ મણિમય આસન કરતે હે મનુષ્ય કા તેજ હરણ એટલે કે જેની પાસે સત્તા છે રાજપાટ છે જેની પાસે રાજ સિંહાસન છે જેની પાસે રાજ મુગુટ છે તેનું હંમેશાને માટે તે માણસ એનું તેજ હંમેશાને માટે હણતું જાય એટલે નષ્ટ થતું જાય। नर वैभव हेतु ललचाते पर वह मनुज को खोता એટલે જે માણસ છે તે વૈભવ હેતુથી લલચાઈ જાય છે સુખ સુવિધાથી લલચાઈ જાય પરંતુ તે પોતાની મનુષ્યતા છે એને ખોય છે। चांदनी पुष्प छाया में पले नर मन गले बन जाते हैं सुमधुर कोमल એટલે કે જે માણસ છે એને ચાંદની એટલે કે શીતળતા અને ફૂલોની છાયામાં જેવા વાતાવરણમાં જેનો ઉછેર થયો હોય તે માણસ છે તે કોમળ એનું શરીર કેવું બની જાય તો કોમળ અને સુમધુર બની જાય ખરું પરંતુ अमृत का क्लेश पिए बिना आताप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहलाता परंतु अमृतना घूंटड़ा भर्या विना એટલે કે અમૃતનું પાન કર્યા વગર કે તૂફાનો અને આંધી છે એમાં જીવ્યા વગર તે માણસ છે તે પુરુષ ન કહી શકાય। વહ વિઘ્ન કો નહીં હિલા શકતા એટલે કે તે મુશ્કેલીઓ હોય એને હણી શકતા મુશ્કેલીઓને પરાજય આપી શકતા નથી એટલે કે તે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય ગમે ત્યારે। उड़ते हैं झंझावातों में पीते हैं वारी प्रपातों में सारा आकाश अयन जिसका विष घर भुजंग भोजन जिसका એટલે કે ઉડે છે આકાશમાં પીવે છે પાણી એટલે કે ઉડતે હે ઝંઝાવાતોમાં એટલે કે ઉડે છે તૂફાનોની અંદર ઝંઝાવાત એટલે કે तूफान उड़े है झुंझवातों में और पीते हैं वारी प्रपातों के ने पानी पीवे छे तो ते पण झरणाना बराबर। तो उड़ते हैं झंझावातों में पीते हैं वारी जो प्रपातों में सारा आकाश अयन जिसका वर्ग विष घर भुजंग भोजन जिसका એટલે કે સારું આકાશ તેનું ઘર છે અને વિષ ઘર એટલે કે સાપોનું ઘર કહી શકાય ઝેરનું ઘર કહી શકાય એવા સાપ છે એનું ભોજન છે। વહી ફણીબંધ છોડાતે અને એ જ ફણીબંધમાંથી છોડાવે કારણ કે કોઈ નાગથી બંધાઈ ગયેલા હોય સાપોથી બંધાઈ ગયેલા હોય તો ગરુડે જ એને છોડાવી શકે। ધરતી કા હૃદય જોડાતે અને ધરતીનું હૃદયને શાંતિ આપે શીતળતા આપે। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज એટલે કે એક કૃષ્ણ હું ગરુડ છું હું પક્ષીરાજ છું। सिर पर मुझे ताज नहीं चाहिए એટલે કે મને માથા ઉપર મુગટ નથી જોતો। दुर्योधन पर विपत्ति घोर એટલે કે દુર્યોધન ઉપર આજે ઘોર મુશ્કેલી છે। सकता न किसी विष उसे छुड़ा એટલે કે કોઈ વિષ એને છોડી શકે નહીં। રણખેત પાટના હે મુજકો અહીં પાસ કાટના હે મુજકો એટલે કે રણખેત એટલે કે રણની અંદર જવું છે ને ત્યાં યુદ્ધ કરવું છે બરાબર। રણ મેદાનની અંદર જઈને યુદ્ધ કરવું છે અને આ જે અહિપાસ એટલે કે જે દુર્યોધન ઉપર જે મુશ્કેલી છે એ મુશ્કેલીમાંથી દુર્યોધનને ઉગારવો છે એટલે કે અહિપાસ એના બંધાયેલું છે અહિપાસથી ફણીબંધ એટલે કે સાપોથી જે બંધાયેલા છે દુર્યોધન તો મારે એને એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવો છે બરાબર। આવી રીતે જે કર્ણ છે એનો મિત્ર પ્રેમ છે એ કાવ્યની અંદર આપણે જોયો। હવે આપણે આગળના તાસની અંદર આની પ્રશ્નોત્તરી કરશું બરાબર। અત્યારે આટલું।